देवस्त्वं निर्मितपूर्वम् अच्युतः श्रीमुनीश्वरः नमो नमस्ते तुलसी पापं हरा हरिप्रिये यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवता यदग्रे सर्ववेदश्च तुलसी त्वं नमाम्यहम् तुलसी त्वं नमाम्यहम् तुलसी त्वं नमाम्यहम्। नमस्कार, आपण मानको ज्ञानदीप ओडिया चैनल को स्वागत। पवित्र तुलसी विवाहर शुभ अवसर में आपण मानको ज्ञानदीप परिवार तरफ आपण मानको भक्तिपूत प्रणाम। मोर आपणकर तथा आम समस्तंकर अति प्रिय भगवान श्रीकृष्ण पाखरे देव साम्राज्य उपस्थित। देवराज्य भालिणी पड़ी असुर जलंधर उपद्रव देवकुल थरहर। महादेव चिंतार महादेव मुंड व्यथार कारण असुर जलंधर। कारण मिलुनी देवता मानू जलंधर शक्तिर रहस्य कौन हो पारे? गोटे सामान्य असुर को देवदेव महादेव परास्त कर पारना। कारण कौन हो पारे? हे वासुदेव, ए युद्धर कौन अंत नहीं? महादेव गोटे सामान्य असुर को परास्त कर पारना। यार कारण कौन? भगवान श्रीकृष्ण का मुहरे गोटे छोट हस खेली जाए। भगवान श्रीकृष्ण गोटे छोट हस हसी दे कहते, तुम्हें संपूर्ण देवकुल एमती युद्ध करुथब। दिन पर राति, राति पर दिन जलंधर केबे भी हारिबनी। ताको तुम्हें माने परास्त करि पारिबनी। जलंधर शक्तिर रहस्य कौन हो पारे? जलंधर शक्तिर रहस्य देवी तुलसी। देवी तुलसी का पवित्रता। जे पर्यंत जलंधर युद्ध करुथब देवी तुलसी ध्यान रे बसी थे। तेणु जलंधर पराजय असंभव। तेणु समस्त देव साम्राज्य जानिबा उचित हेब देवकुलर विनाश सुनिश्चित। जेतेबेले जोठी जो परिस्थिति रे धर्मर रक्षा करने को हुए, सत्यर रक्षा करने को हुए, भगवान श्रीकृष्ण आगे आसते। आज भी से देवी तुलसी ध्यान रे बसी था। स्वामी जलंधर महादेव शिवों सहित युद्धभूमि युद्ध करुछंती। सूर्यास्त होगा आउ किछि समय बाकी अछि। युद्धर अंतिम दिन, अंतिम सूर्यास्त। सूर्यास्त पर देवलोकर राजा जलंधर हो देव साम्राज्य गोटे असुर राजा शासन कर। धर्म राज्य अधर्म शासन यह असंभव। भगवान श्रीकृष्ण देवी तुलसी स्वामी जलंधर रूप नहीं देवी तुलसी ध्यान भग्न करने को आगे सम्मुखीन हुए। देवी तुलसी को कहते, तमें उठी जाओ तुलसी, मो युद्ध जीति सारी आ देव साम्राज्यर आज ठार मो राजा। तुम्हें ध्यान उठी आस आम विजयर खुशी पालन करवा। देवी तुलसी बहुत खुशी हो जाती आ खुशी रे आसी छद्म रूप धरी भगवान श्रीकृष्ण को जाबुड़ी धरती। किंतु भगवान श्रीकृष्ण का स्पर्श को देवी तुलसी जानी पारती हे व्यक्ति तांकर स्वामी न। क्रोध और भयर स्वर रे पचारती, सत कह तुम्हें किए? भगवान श्रीकृष्ण निज स्वरूप को आसती। हे श्रीकृष्ण, तुम्हें कहीं मो स्वामी को छलना कर मृत्यु दंडरे दंडित कल। भगवान श्रीकृष्ण निज स्वरूप रे आसी कहते, मो वासुदेव कृष्ण। हे देवी तुलसी। देवी तुलसी वासुदेव श्रीकृष्ण को अभिशाप दे कहते, मो देवी तुलसी मोर पतिव्रता शक्ति पवित्रता शक्ति बल मु तुमको अभिशाप दूची। सूर्यास्तर सूर्योदय मध्य तुमरा शरीर पाषाण हो पत्थर हो। जो विरह वेदना और जंत्रणा रे अच्छी, मु जो विरह वेदना और जंत्रणा अनुभव करुची, तुम्हें एवं श्री राधा विरह वेदना एवं जंत्रणा अनुभव करिब। भगवान श्रीकृष्ण देवी तुलसी अभिशाप को आदर और सम्मान सहित ग्रहण करी कहते, यह मोर प्रारब्ध
ଏହା ତ ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ସତୀତ୍ୱ ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘଟଣାକୁ ଘଟିବାକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସତୀତ୍ୱ ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଗୋଟିଏ ଅଧର୍ମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଦେବୀ ତୁଳସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମର ସତୀତ୍ୱ ଆଉ ପବିତ୍ରତା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦେବକୁଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ସତୀତ୍ୱରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ତୁମର ପବିତ୍ରତାରେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କଲି। ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ଅସୁର ତାର କାମନାକୁ ଖାଲି ପରିତୃପ୍ତ କରୁଥିଲା। ଯାହା ମୁଁ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଜନ୍ମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମୋର ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମୋର ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମୋତେ ପାଷାଣର ଅଭିଶାପ ଦେ ଏ ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରିବା କାମରେ ତୁମେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କଲ। ତୁଳସୀ, ଏଥର ତୁମେ କୁହ, ତୁମର ସତୀତ୍ୱ ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଆଉ ପତିବ୍ରତା ଶକ୍ତି ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ନା ଅଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି? ତୁମର ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ, ତୁମର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମର ପବିତ୍ରତା ଆଉ ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ତୁମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ପୂଜନୀୟ ହେଇ ରହିବ। ମୋର ଏ ପଥର ଶରୀର ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପୂଜା ପାଇବ। ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର, ତଥାପି ତୁମେ ଦେବକୁଳ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଲ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କରିନଥାନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅସୁର ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦାସ କରି ରଖିଥାନ୍ତା। ଅଭିଶାପ ମିଳୁ ବା ଅପବାଦ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଏ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆସିବ। କାରଣ ଧର୍ମ ଆଉ ସତ୍ୟ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ସତୀତ୍ୱ କହୁଛ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ରତା କହୁଛ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଯାହାର ନାଁ ଅହଙ୍କାର। ହେ ଦେବୀ, ମୋର ଜନ୍ମ ପାଷାଣ ହେଇ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ହେ ଦେବୀ ତୁଳସୀ, ମୋର ଜନ୍ମ ପାଷାଣ ହେଇ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିନାଶ, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଏ ଧରାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଲକରେ ତୁମେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଛ। ତୁମର ସେହି ବିଗତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ଜଳନ୍ଧର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଅସୁରଙ୍କର ନିଧନ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ତୁମର ପବିତ୍ରତା ଗୁଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ମୋ ସହିତ ଅମର ହେଇ ରହିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ କେଉଁ ଯୁଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଜାଣନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ କେଉଁ ଯୁଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଜାଣନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସହିତ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ଧର୍ମ ଆଉ ସତ୍ୟର ଯୁଗ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଦେବୀ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରିଥିବା କାହାଣୀର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ। ଏ ଘଟଣାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଦେବୀ ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ। କାହାଣୀର ସାରା ଏତିକି, ସତୀତ୍ୱ ଆଉ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଅମର ହେଲେ ଦେବୀ ତୁଳସୀ, ନା କି ଅସୁର ଜଳନ୍ଧର। ଦେବୀ ତୁଳସୀ ଏତେ ପବିତ୍ର, ଦେବୀ ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେବୀ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗିଥିଲା, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଏହା ଥିଲା ଜଳନ୍ଧରର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶାଳଗ୍ରାମ ଅବତାରର କାହାଣୀ। ଦେବୀ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରାରବ୍ଧ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଏ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅନୀତି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଏ, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଧର୍ମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଅସୁର ଜଳନ୍ଧରର ବିନାଶ କରି ପୁରା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଳି, ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ପରି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଧର୍ମ ସହିତ ସତ୍ୟ ସହିତ ଦେବୀ ତୁଳସୀଙ୍କ ପରି ଅମର ହେଇ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଂଶ ବିନାଶ ହଉ ବା ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହଉ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ
धर्म सहित सत्य सहित देवी तुलसी सहित अमर ही रहिबे। पवित्रता सतीत्व और पतिव्रता ना रे आपण माने कुसंस्कार अंधविश्वास दुर्बल मानसिकतार शिकार होउनांती तो भय क्रोध और जंत्रणार शिकार होउनांती तो। देवस्तु निर्मित पूर्वम् अच्युत श्री मुनीश्वर नमो नमस्ते तुलसी पापं हरा हरिप्रिये यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवता यदग्रे सर्ववेदश्च तुलसी त्वं नमाम्यहं तुलसी त्वं नमाम्यहं तुलसी त्वं